जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे रिविजननी केप्सूल नंबर 2 लेवाना छीए, जेमां आपणे चेप्टर 5 અને 6 નું रिविजन करवाना छीए। तो शुरुआत करिए रेखा अने खूणामां लघुकोणथी। तो लघुकोण कोने कहेवाय? लघु एटले नानो, कोण एटले खूणो। तो 90 अंशथी नाना खूणाने आपणे लघुकोण तरीके ओळखीए छीए। लखीए अहींया 90 अंशथी नाना खूणाने टूंकमां लखुं छुं। 90 अंशथी नाना खूणाने आपणे लघुकोण तरीके ओळखीए छीए। एना पछी आवे छे गुरुकोण। 90 अंशथी मोटो अने 180 अंशथी नाना खूणाने आपणे गुरुकोण तरीके ओळखीए छीए। लखीए अहींया 90 अंशथी मोटा अने 180 अंशथी नाना अथवा तो 180 अंश जेटला मैक्सिमम 180 अंश सुधी जवानुं। तो गुरुकोण माटे जोईए 90 अंशथी मोटा अने 180 थी नाना खूणाने आपणे गुरुकोण त्रिकोण तरीके ओळखीए छीए। एना पछी आवे छे काटकोण। तो काटकोणमां एक वस्तु हमेशा याद राखवानी के 90 अंशना मापना खूणाने ज आपणे काटकोण तरीके ओळखीए छीए। 90 थी नानो पण नहीं अने 90 थी मोटो पण नहीं। तो लखीए अहींया 90 अंशना मापना खूणाने 90 अंशना मापना खूणाने आपणे काटकोण तरीके ओळखीए छीए। हूँ रिविजन करावुं छुं एटले टूंकमां लखुं छुं, आखी व्याख्या लखतो नथी। तमारे जवाब ज्यारे पण लखवानो थाय त्यारे व्याख्या स्वरूपे होय, प्रश्न पूछायेलो होय तो तमारे आखो ज जवाब लखवानो रहेशे। एना पछी आवे छे आसन्न कोण। जो बे खूणाओना शिरोबिंदु सामान्य होय अने जे बे खूणाओना शिरोबिंदु सामान्य होय अने एक बाजू सामान्य होय तो ते बे खूणाओ एकबीजाना आसन्न कोण छे तेम कहेवाय। बे पॉइंट आव्या। पहेलो पॉइंट कयो छे? तो के शिरोबिंदु सामान्य होवा जोईए। शिरोबिंदु सामान्य अने बीजो पॉइंट हतो एक भुज एटले के एक बाजू सामान्य। आसन्न कोणमां बे पॉइंट याद राखवाना। एक तो एक शिरोबिंदु सामान्य होवुं जोईए अने एक बाजू सामान्य होवुं जोईए। आपणे आ आकृतिमां दर्शावीए। नाम आपी दઈએ ए बी सी आ डी। तो अहींया खूणो ए बी डी लखुं छुं नीचे खूणो ए बी डी अने खूणो डी बी सी। खूणो डी बी सी केवा खूणाओ थशे? तो के आसन्न कोण थशे। जुओ शिरोबिंदु सामान्य छे, डी बिंदु बेयमां आवे छे अने डी बी बाजू पण बेयमां आवे छे। तो एक शिरोबिंदु अने एक बाजू सामान्य होय तेवा खूणाओने आपणे आसन्न कोण तरीके ओळखीए छीए। एना पछी आवे छे रैखिक जोड़ना खूणा। तो रैखिक जोड़ना खूणा एनु व्याख्या कंईक आवी छे के एवा आसन्न कोण के जेमां एक बाजू सामान्य होय एना सिवाय परस्पर विरुद्ध किरणो होय तो ते बे खूणाओने रैखिक जोड़ना खूणा तरीके ओळखीए छीए। शुं कीधुं छे? एक बाजू सामान्य सिवायनी, एक बाजू सामान्य सिवायनी बे बाजुओए परस्पर विरुद्ध किरणो होय तो तेवा बे खूणाओने रैखिक जोड़ना खूणाओ कहे छे। अहींया मैं नाम आपी दઈએ आपणे ए बी सी अने डी। अहींया खूणो डी बी ए अने खूणो डी बी सी ए बंने एकबीजाना केवा थशे? तो के रैखिक जोड़ना खूणा थशे।
રૈખિક જોડ માટે બીજું એ છે કે બંને ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થતો હોવો જોઈએ? તો કે 180. એનો મતલબ કે રૈખિક જોડના ખૂણા પૂરક છે. બરાબર છે? પૂરક આગળ આવશે, પણ રૈખિક જોડનો સરવાળો છે એ કેટલા હોવો જોઈએ? તો કે 180 અંશ થવો ફરજિયાત, 180 અંશ થવો જોઈએ. તો એ બંને ખૂણા કેવા હોય? તો કે રૈખિક જોડના ખૂણાઓ હોય. એના પછી આવે છે અભિકોણ. તો અભિકોણની વ્યાખ્યા કંઈક આવી છે કે બે રેખાઓ પરસ્પર છેદવાથી, બે રેખાઓ પરસ્પર છેદવાથી બનતા ચાર ખૂણા. જો આ બે રેખાઓ પરસ્પર અહીંયા O બિંદુમાં છેદે છે, એને નામ આપું છું O બિંદુ. જે બે રેખાઓ પરસ્પર બિંદુમાં એક બિંદુમાં છેદવાથી બનતા ચાર ખૂણા કયા કયા? તો કે 1, 2, 3 અને 4. ચાર ખૂણા પૈકી સામસામેના ખૂણા અભિકોણ છે. બે રેખાઓ પરસ્પર છેદવાથી બનતા ચાર ખૂણા પૈકીના સામસામેના ખૂણા અભિકોણ છે. અને અભિકોણના માપ કેવા હોય છે? સમાન હોય છે. આનું માપ 30 છે, તો સામેના ખૂણાનું માપ પણ કેટલું થાય? 30. સામસામેના અભિકોણમાં સામસામેના ખૂણાના માપ સરખા હોય. એના પછી આવે છે કોટિકોણ. તો 90 કોટિકોણ માટે જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થાય, ખાસ યાદ રાખજો, જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થાય તે બે ખૂણાઓને આપણે કોટિકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા એક હું એક્ઝામ્પલ લખું છું, 60 અંશ અને 30 અંશ. હવે આપણને પ્રશ્ન એવો પૂછે કે આ બંને ખૂણાઓ આપેલા છે, આપેલા ખૂણાઓ કોટિકોણના ખૂણા છે કે નહીં? તો આપણે ચકાસીએ, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ. 60 + 30 બરાબર 90. તો 90 અંશ જ્યારે બે ખૂણાઓનો સરવાળો થતો હોય ત્યારે તે કેવા ખૂણાઓ કહેવાય? એકબીજાના કોટિકોણ કહેવાય. તો કોટિકોણ માટેની કન્ડિશન કઈ છે? કે બંને ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? તો કે 90 અંશ. એના પછી આવે છે પૂરક કોણ. તો પૂરક કોણ માટે શું છે? કે જે બે ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થતો હોય તે બે ખૂણાઓને આપણે પૂરક કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે એક્ઝામ્પલ લખીએ, 120 અને 60. હવે આ બંનેનો પૂરક કોણ છે કે કોટિકોણ? તો કોટિકોણ માટે તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે 90 અંશ થાય છે. બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થવો જોઈએ. તો અહીંયા 90 કરતાં તો મોટો જ છે 120, એટલે કોટિકોણ તો હશે નહીં. પૂરક કોણ માટે તપાસીએ, 120 અંશ વત્તા 60 અંશ બરાબર 180 અંશ. જે બે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 અંશ થતો હોય તે ખૂણાઓને પૂરક કોણ કહી શકીએ. તો હવે આપણને કોઈ એક માપ અહીંયા આપેલું છે 80. હવે 80 ના માપના પૂરક કોણનું માપ શોધો. પ્રશ્ન કંઈક આવો હોય કે 80 અંશના માપનું પૂરક કોણનું માપ શોધો. તો પૂરક કોણ ક્યારે થાય? તો કે બે ખૂણાઓનો સરવાળો કેવો થવો જોઈએ? 180 અંશ. તો અહીંયા આપણને એક ખૂણો 80 આપેલો છે અને આપણે બીજો ખૂણો મેળવવાનો છે. તો ટોટલ કેટલા છે? તો કે 180. તો બીજા ખૂણાનું માપ ટોટલ કેટલા છે? બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 180. હવે એમાંથી જે આપણને એક ખૂણો જે આપેલો છે એને બાદ કરી લઈએ તો આપણને બીજા ખૂણાનું માપ મળી જાય, -80 અંશ. તો બીજા ખૂણાનું માપ કેટલું હશે? 100 અંશ. એવી જ રીતે કોટિકોણમાં થાય. તો કોટિકોણ હોય ત્યારે કેટલામાંથી બાદ કરવાનું થાય? તો કે 90 અંશમાંથી. જો આ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો લખીએ અહીંયા બીજા ખૂણાનું માપ. બીજા ખૂણાનું માપ. હવે કોટિકોણ આ હતું પૂરક કોણ માટે, બરાબર? આ છે કોટિકોણ માટે.
તો કોટિકોણ માટે કોટિકોણના બે ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થાય તો તે બે ખૂણાઓને કોટિકોણ કહેવાય. તો ટોટલ બે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો છે? તો કે 90. તો 90 માંથી આપણે બાદ કરીએ, જે આપેલો ખૂણો છે એ કેટલો છે? 80. તો 90 માંથી 80 બાદ કરીએ તો 10. તો બીજા ખૂણાનું માપ કેટલું હશે? 10 અંશ. આવા એક્ઝામ્પલ એક્ઝામમાં હોઈ શકે છે. તો ખાસ તો યાદ રાખવા જેવું એ હતું કે પૂરક કોણ જ્યારે હોય ત્યારે બંને ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થવો જોઈએ. જ્યારે કોટિકોણ હોય ત્યારે બંને ખૂણાઓનો સરવાળો 90 અંશ થવો જોઈએ. એના પછી આગળ વધીએ કે બે રેખાઓને ત્રીજી રેખા છેદવાથી બનતા અનુકોણ અને યુગ્મ કોણના માપ અથવા તો અંતઃયુગ્મ કોણના માપ સરખા હોય છે. તો પહેલા તો મેળવીએ, અહીંયા આપણે બે રેખાઓ મેળવીએ. આ બે સમાંતર રેખાઓ છે જેને એક ત્રીજી રેખા બે બિંદુમાં છેદે છે, અહીંયા અને અહીંયા. આપણે રેખાઓને નામ આપી દઈએ, એલ, એમ અને ટી. શું બોલ્યો હું? બે સમાંતર રેખાઓને કોઈ ત્રીજી રેખા બે બિંદુમાં છેદે તો તેથી બનતા અનુકોણ અને અંતઃયુગ્મ કોણના માપ સરખા હોય. હવે અંતઃયુગ્મ કોણ આપણે શીખાતા ઝેડ બનવો જોઈએ, બરાબર છે, અથવા તો આવી રીતે બનવું જોઈએ, ઊંધો ઝેડ અથવા તો સરખો ઝેડ. તો આપણે આ ઝેડ જે બને છે એને આપણે અંતઃયુગ્મ કોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ બંને માપ કેવા હશે? સરખા હશે. એવી જ રીતે આ બાજુથી મળશે. તો આ પણ અંતઃયુગ્મ કોણ થશે. તો આ બંનેના માપ કેટલા હશે? સરખા હશે. ધારી લઈએ કે આ ખૂણાનું માપ આપણને 100 અંશ આપેલું છે, તો આ ખૂણાનું માપ 100 અંશ થાય. શું કામે? તો કે બે રેખાઓ છેદવાથી પરસ્પર જે ખૂણાઓ બને છે એ અભિકોણ હોય, તો આ 100 હોય. તો જો આ ખૂણાનું માપ 100 હોય તો અંતઃયુગ્મ કોણ કેવા હોય? સરખા હોય. તો અહીંયા પણ કેટલા થશે? 100 અંશ. સમજાય છે? એના પછી આનું માપ 80 અંશ છે તો અંતઃયુગ્મ કોણ આ પણ 80 થશે. તો આ હતું યુગ્મ કોણ. એના પછી આવે છે અનુકોણ. તો અનુકોણ માટે પણ બે રેખાઓ અને ત્રીજી રેખા છેદે છે, એલ, એમ, ટી. હવે એક તરફના અનુકોણ હોય, જો આ ખૂણા છે ને અનુકોણની જોડ થાય, એક અને બે. તો આ એક જોડ થઈ, ખૂણો એક, અનુકોણની જોડ. તો એવી જ રીતે આ બાજુ પણ થશે બીજી, એવી જ રીતે આ પણ થશે ત્રીજી, એવી જ રીતે આ પણ થશે ચોથી. તો બે સમાંતર રેખાને ત્રીજી રેખા છેદે એનાથી બનતા અનુકોણની આપણને 4 જોડ મળે છે. જો આનું માપ 80 અંશ હોય તો આનું માપ પણ કેટલું થાય? 80 અંશ. જો આનું માપ 100 અંશ હોય તો આનું માપ કેટલું થાય? 100 અંશ. અનુકોણની જોડ સરખી હોય તો આપણને બે રેખાઓ ને એક ત્રીજી રેખા છેદે એનાથી બનતા અનુકોણની કુલ 4 જોડ મળે છે. અને એ જોડ કેવી હોય? તો કે સરખી હોય. એના પછી આવે છે અંતઃકોણ. અંતઃ એટલે અંદરના, કોણ એટલે ખૂણા. તો મેળવીએ. બે રેખાઓ અથવા તો બે સમાંતર રેખાઓને ત્રીજી રેખા છેદવાથી બનતા એક તરફના અંતઃકોણ કેવા હોય? તો કે પૂરક હોય.
પૂરક ક્યારે હોય તો કે બંને ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થવો જોઈએ. તો મેળવીએ અંતઃ એટલે અંદરના, એટલે એક ખૂણો આ થશે, બીજો ખૂણો આ થશે. હવે રેખાની બીજી બાજુ જઈએ તો એક ખૂણો આ બાજુ થશે અને બીજો ખૂણો અહીંયા થશે. તો આપણે દોરીએ એક ખૂણો એવી રીતે આ. તો આ બંને ખૂણા કેવા કીધા છે? પૂરક. પૂરક મતલબ કે બંને ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 180. આ 120 હોય તો આ કેટલો હોય? 60 અંશ હોય. સમજાય છે? આ બંને કેવા હોવા જોઈએ? હંમેશા પૂરક. એવી જ રીતે અહીંયા પણ થશે. આ 60 થશે અને આ 120 અંશ. સમજાય છે? અંતઃકોણની વાત કરું છું. અંતઃકોણ કેવા હોય? પૂરક હોય, સમાન નહીં, પૂરક. સમાન કોણ હોય તો કે અનુકોણ અને અંતઃયુગ્મ કોણ. એવી જ રીતે એક બાહ્ય યુગ્મ કોણ આવે છે. તો બાહ્ય યુગ્મ કોણ અહીંયા આવશે. જો થોડાક મોટા દર્શાવ્યા છે. આ બંને ખૂણા કેવા છે? બાહ્ય યુગ્મ કોણ. એવી રીતે અહીંયા પણ આવશે બાહ્ય યુગ્મ કોણ. તો આ બંને ખૂણા કેવા થશે? બાહ્ય યુગ્મ કોણ. એનો મતલબ કે કંઈક આવી આકૃતિ દર્શાવે છે. રેખા તો સેમ જ છે. તો આ બંને ખૂણાઓ કેવા થશે? બાહ્ય યુગ્મ કોણ. હવે આ તો આપણી થિયરિકલ થઈ કે સમજી લીધું કે અંતઃયુગ્મ કોણ કોને કહેવાય, અનુકોણ કોને કહેવાય, અંતઃકોણ કોને કહેવાય, બાહ્ય યુગ્મ કોણ કોને કહેવાય. હવે આપણને દાખલા કઈ રીતે પૂછશે તો એક એક્ઝામ્પલ લઈને વિચારીએ આપણે અહીંયા કે બે સમાંતર રેખા છે જેને એક રેખા છેદે છે. નામ આપી દઈએ L M T. હવે મને એક ખૂણાનું માપ અહીંયા આપેલું છે 110 અને કીધું છે કે બાકીના ખૂણાના માપ શોધો. અહીંયા આપણે ક્રમ આપી દઈએ 1 2 3 4 5 6 ને 7. ટોટલ 8 ખૂણા બને છે. એમાંથી આપણને એક ખૂણાનું માપ આપેલું છે અને બીજા 7 ખૂણા મેળવવાના છે. તો કઈ રીતે મેળવીએ? તો એના ઘણા બધા રસ્તા છે. આ 110 અંશ અહીંયા આપેલું છે તો એની સામેનો ખૂણો અભિકોણ થાય તો એ કેટલો હોય? 110 અંશ હોય, ખૂણો 2. અથવા એમ ન જવું હોય તો આ રસ્તે પણ જઈ શકાય. ખૂણો 1 અને 110 એ જોવો રૈખિક જોડના ખૂણા છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ કિરણો છે અને સામાન્ય બાજુ છે. તો પરસ્પર વિરુદ્ધ કિરણો અને સામાન્ય બાજુ હોય તો રૈખિક જોડ. તો રૈખિક જોડ 100 બંને ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો અંશ થાય તો કે 180. તો એક ખૂણો 110 છે તો આ કેટલાનો થાય તો કે 70 અંશ. તો એ રીતે પણ મળે. લખીએ અહીંયા આપણે ખૂણો 110 બરાબર ખૂણો 2. શું લખ્યું છે મેં? ખૂણો 110 અંશ બરાબર ખૂણો 2. શું કામે? કારણ લખશું આપણે અહીંયા અભિકોણ. તો હવે આપણે લખી શકીએ અહીંયા કે ખૂણો 2 બરાબર 110 અંશ. તો અહીંથી આપણને ખૂણો 2 મળ્યો. તમે કયા રસ્તે જાઓ છો એ રસ્તો તમારે કાઉન્સમાં લખવો ફરજિયાત છે. તો આપણે ખૂણો 2 મળી ગયો 110. હવે ખૂણો 2 અને ખૂણો 5 એ કેવા થશે તો કે અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ છે. તો અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ કેવી હોય? સમાન હોય. લખીએ અહીંયા ખૂણો 2 બરાબર ખૂણો 5. કારણ લખવાનું અંતઃયુગ્મ કોણ. ની જોડ. કારણ કે અંતઃયુગ્મ કોણની જોડ કેવી હશે? સમાન હશે. પરંતુ ખૂણો 2 બરાબર તો 110 આપણે હમણાં જ મેળવ્યું.
તેથી ખૂણો 5 બરાબર પણ 110 અંશ થશે. તો આપણને ખૂણો 5 મળી ગયો 110 અંશ. ઓકે. એના પછી ખૂણો 5 અને ખૂણો 7 જુઓ અભિકોણ થશે. બરાબર છે, લખીએ અહીંયા. તો ખૂણો 5 બરાબર ખૂણો 7, કારણ લખીએ અભિકોણ. તેથી અહીં લખવું પડે પરંતુ ખૂણો 5 બરાબર 110, તેથી ખૂણો 7 બરાબર પણ 110 અંશ થાય. તો ખૂણો 7 પણ આપણને મળી ગયો 110 અંશ. હવે કયા કયા મેળવવાના બાકી છે? 1 અને 3, 6 અને 4. હવે આપણે એક એ વસ્તુ જાણીએ છીએ કે અંતઃકોણ પૂરક હોય. શું હોય? તો કે અંતઃકોણ ના માપ પૂરક હોય તો ખૂણો 2 અને ખૂણો 4 એ બંનેનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? તો કે 180 અંશ. લખીએ અહીંયા, આ બાજુ લખું છું, આ બાજુ ધ્યાન આપજો. ખૂણો 2 વત્તા ખૂણો 4 બરાબર 180 અંશ. કારણ શું લખવાનું? અંતઃકોણ પૂરક હોય. તો અહીંયા આપણને ખૂણા 2 નું માપ તો 110 મળી ગયું છે. તો લખીએ અહીંયા પરંતુ ખૂણો 2 બરાબર 110 અંશ. તો અહીંયા મૂકીએ આપણે. તો ખૂણો 4 બરાબર 180 માઇનસ 110 અંશ. તેથી ખૂણો 4 બરાબર 180 માંથી 110 બાદ થાય તો ખૂણો 4 બરાબર 70 અંશ મળે. એનો મતલબ કે આ કેટલાનો ખૂણો હશે? 70 અંશનો. હવે ખૂણો 3 અને 4 કેવા છે? તો કે અંતઃયુગ્મ કોણ. તો લખીએ અહીંયા. હવે ખૂણો 3 બરાબર ખૂણો 4, કારણ અંતઃયુગ્મ કોણ. તો પરંતુ ખૂણો 4 બરાબર તો 70 અંશ છે, તેથી ખૂણો 3 બરાબર પણ 70 અંશ થશે. તો 3 બરાબર પણ 70 અંશ મળી ગયો. હવે 3 અને 1 જુઓ અભિકોણ છે. તો એ અભિકોણ કેવા હોય? સરખા હોય. તો મેળવીએ અહીંયા. ખૂણો 3 બરાબર ખૂણો 1, કારણ લખશું અભિકોણ. પરંતુ ખૂણો 3 બરાબર 70 અંશ, તેથી ખૂણો 1 બરાબર 70 અંશ. આ થયો ખૂણો 1. કેટલો મળ્યો? તો કે 70 અંશ મળ્યો. હવે કયો ખૂણો બાકી? ખૂણો 6. તો જુઓ ખૂણો 6 મેળવવાના ઘણા બધા, એવી રીતે આમાં બીજા ઘણા પણ રસ્તા છે જે તમને દેખાય એ રસ્તે તમે જઈ શકો છો. પણ યાદ એટલું રાખવાનું કે તમારે એનું કારણ આપવું પડે. તમે અંતઃયુગ્મ કોણવાળા રસ્તે જાઓ છો તો તમારે કાઉન્સમાં એનું કારણ અંતઃયુગ્મ કોણ આપવું ફરજિયાત છે. તો અહીંયા જુઓ 3 અને 6 અનુકોણ થશે. અનુકોણના માપ સરખા હોય. પછી 1 અને 6 એ પણ બરાબર થશે, કારણ કે બાહ્ય યુગ્મ કોણ છે. તો બાહ્ય યુગ્મ કોણના માપ સરખા હોય. પછી 7 અને 6 એ બંને ખૂણા કેવા છે? પૂરક છે. એક રેખા ઉપર રૈખિક જોડના ખૂણા છે. તો 110 વત્તા 6 ખૂણો 6 બરાબર 180. તો 180 માંથી 110 બાદ કરો તો પણ ખૂણો 6 મળે. આપણે અનુકોણ વાળા રસ્તે જશું. તો લખીએ અહીંયા નીચે જ લખું છું. ખૂણો 3 બરાબર ખૂણો 6, કારણ અનુકોણ. પરંતુ
ખૂણો 3 બરાબર તો 70 અંશ, તેથી ખૂણો 6 બરાબર પણ 70 અંશ થશે। તો આ રીતે આપણને 7 એ 7 ખૂણા મળી ગયા। જો આ પ્રશ્ન 5 માર્કમાં પૂછાયેલો હોય તો તમારે વ્યવસ્થિત લખવો પડે, માત્ર ખૂણા લખી નાખો, જવાબ લખો તો માર્ક પૂરા મળે નહીં। આ સાથે આપણે 5મું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું કરશું અને આગળ જશું 6થું ચેપ્ટર, ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો। તો સૌપ્રથમ તો ત્રિકોણ 3 રેખાખંડ દ્વારા બનતી બંધ આકૃતિને આપણે ત્રિકોણ તરીકે ઓળખીએ છીએ। એના પછી આપણે ભણ્યા હતા ત્રિકોણના પ્રકાર। જો બાજુઓને આધારે આપણે જોઈએ તો સમબાજુ ત્રિકોણ, વિષમબાજુ ત્રિકોણ, સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ, આ 3 પ્રકાર જોયા હતા। જેમાં સમબાજુ ત્રિકોણમાં 3 બાજુઓનો માપ કેવા હોય છે? સરખા હોય। જ્યારે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં 2 બાજુઓના માપ સરખા હોય અને વિષમબાજુ ત્રિકોણમાં 3 બાજુઓના માપ અલગ અલગ હોય છે। એના પછી આવે છે ખૂણાઓને આધારે પ્રકાર। તો લઘુકોણ ત્રિકોણ, જેમાં ખૂણો લઘુકોણ આવ્યો છે એટલે 90 અંશ કરતા કેવો હશે? નાનો હશે। પછી આવે છે ગુરુકોણ ત્રિકોણ, જેમાં એક ખૂણો ગુરુકોણ હશે, મતલબ કે એક ખૂણો 90 અંશ કરતા મોટો હશે। અને ત્રીજો પ્રકાર છે કાટકોણ ત્રિકોણ, જેમાં એક ખૂણાનું માપ હશે 90 અંશ। એના પછી આપણે જોયું હતું ત્રિકોણની મધ્યગા। તો ત્રિકોણના શિરોબિંદુ અને સામેની બાજુ પર આવેલા મધ્ય બિંદુને જોડતા રેખાખંડને આપણે મધ્યગા તરીકે ઓળખીએ છીએ। સપોઝ કે આ કોઈ એક ABC ત્રિકોણ છે। ત્રિકોણના શિરોબિંદુ અને સામેની બાજુના મધ્ય બિંદુને જોડતા રેખાખંડને આપણે મધ્યગા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો ત્રિકોણને 3 શિરોબિંદુઓ અને 3 સામેની બાજુઓ મળશે। જો એની સામેની બાજુ BC થશે તો B ની સામેની બાજુ AC થશે અને C ની સામેની બાજુ AB થશે। તો ત્રિકોણને કુલ 3 મધ્યગાઓ મળે અને મધ્યગા સામેની બાજુને 2 સરખા ભાગમાં વિભાજન કરે છે। એના પછી આવે છે ત્રિકોણનો વેધ। તો ત્રિકોણના શિરોબિંદુ અને સામેની બાજુ પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને આપણે ત્રિકોણના વેધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો અહીં એક ત્રિકોણ ABC આપેલો છે અને સામેની બાજુ પર એટલે કે A શિરોબિંદુ છે તો એની સામેની બાજુ થશે BC, તો B શિરોબિંદુ છે તો એની સામેની બાજુ થશે AC, C શિરોબિંદુ છે તો એની સામેની બાજુ થશે AB। તો A શિરોબિંદુ એટલે કે શિરોબિંદુ અને સામેની બાજુ પર જોડતા લંબ રેખાખંડ, લંબ એટલે એનો ખૂણો કેટલાનો હશે? તો કે 90 અંશનો જ હંમેશા હશે। તો લંબ રેખાખંડને આપણે ત્રિકોણના વેધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। એના પછી આપણે જોયું હતું ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ। ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ, બહિ એટલે બહારનો, કોણ એટલે ખૂણો, બહિષ્કોણ। તો ત્રિકોણની કોઈ પણ એક બાજુને લંબાવતા ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ મળે છે। અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ત્રિકોણના બહિષ્કોણ માટેનું કે ત્રિકોણની કોઈ પણ એક બાજુને લંબાવતા ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ મળે। તો એક બાજુ એવી ટોટલ 3 બાજુ હોય તો બહિષ્કોણ કેટલા મળશે? આપણને 6 બહિષ્કોણ મળશે। તો બહિષ્કોણ માટેનું મેળવવા માટેનું એક સૂત્ર હતું અથવા તો એના માટેની એક વ્યાખ્યા એવી હતી કે 2 અંતઃસમૂહકોણના સરવાળા જેટલું બહિષ્કોણનું માપ હોય। બહિષ્કોણનું માપ 2 અંતઃસમૂહકોણ, અંતઃ એટલે અંદરના, સમ્મુખ એટલે સામસામેના ખૂણાના સરવાળા જેટલું હોય। તો અહીંયા બહિષ્કોણ આપેલો છે ને અંતઃ એટલે અંદરના સામસામેના ખૂણાના આ બંનેના સરવાળા જેટલું માપ બહિષ્કોણનું હોય। તો એના માટેનું સૂત્ર કંઈક આવું બને, બહિષ્કોણ બરાબર બે અંતઃસમુખ કોણ નો સરવાળો
શું આપેલું છે આપણને? 60 અંશ અને 40 અંશ. તો બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે 100 અંશ. તો આ એક્ઝામ્પલના આપણને બહિષ્કોણનું માપ કેટલું મળશે? 100 અંશ. બહુ જ સિમ્પલ છે. એના પછી આપણે એના જેવું જ એક એક્ઝામ્પલ છે જેમાં આપણને એક અંતઃસમકોણ અને બહિષ્કોણ આપેલો છે. તો આપણે હમણાં એવું શીખ્યા કે બે અંતઃસમકોણના સરવાળા બરાબર બહિષ્કોણનું માપ થાય. તો આપણને જે પણ માપ આપેલા છે એ જ સૂત્રમાં લખીએ. અહીંયા નીચે લખું છું આવી જ રીતે. અહીંયા આ જ સૂત્ર છે. તો બહિષ્કોણનું માપ અહીંયા કેટલું આપેલું છે? તો કે 105 લખીએ અહીંયા. પછી અંતઃસમકોણના કયા કયા? x વત્તા 40. હવે આપણે x ને મેળવવાના છે એટલે કે x ને કરતા કરીએ તો આ પ્લસ છે એ આ બાજુ આવશે તો કેવા થઈ જશે? માઇનસ. તેથી આપણે x બરાબર 105 ઓછા 40 આવું લખી શકીએ. તો માટે x બરાબર 65 અંશ. તો આ ખૂણાનું માપ કેટલું થયું? 65 અંશ. બંને સેમ જ પ્રોસેસ છે. અહીંયા બહિષ્કોણ મેળવવાનો હતો અને અહીંયા અંતઃસમકોણ મેળવવાનો હતો. અગાઉ પણ આપણે આવા દાખલા કરી ગયા છીએ. એના પછી આવે છે ત્રિકોણ. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થાય. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થાય. ક્યારે એનાથી વધારે કે તેનાથી ઓછો થાય નહીં. તો અહીંયા આપણને બે ખૂણાઓના માપ આપેલા છે અને ત્રીજા ખૂણાનું માપ મેળવવાનું છે. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિકોણના ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 180 થાય. તો આપણે અહીંયા નામ આપી દઈએ ખૂણો ABC અથવા તો એ ત્રિકોણને જ નામ આપી દઈએ ABC. તો આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ કે ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180 અંશ. તો અહીંયા B અને C ના માપ આપેલા છે અને એનું માપ આપણે મેળવવાનું છે. તેથી એ ખૂણા B નું માપ લખીએ આપણે 60 અંશ, C નું માપ લખીએ 40 અંશ બરાબર 180 અંશ. તો ખૂણો A વત્તા 60 વત્તા 40 એટલે 100 અંશ બરાબર 180 અંશ. ખૂણા A નું માપ મેળવવાનું છે એટલે ખૂણો A બરાબર 100 છે એ પ્લસ છે, બરાબરની ઓલી બાજુ જશે તો માઇનસ થશે. તો 180 માઇનસ 100. તેથી ખૂણો A બરાબર 80 અંશ. તો અહીંયા આપણને ખૂણા A નું માપ 180 અંશ મળ્યું છે. આવો જ એક દાખલો અહીંયા લખું છું કે જે બહુ ઘણીવાર પૂછાય છે અને આપણે કન્ફ્યુઝ થઈએ છીએ. એક ત્રિકોણ આપેલો હોય છે અને ત્રિકોણના માપ આપણને x x x એવું આપેલું હોય છે અને નામ આપીએ p q r. તો હવે ત્રણેય ખૂણાઓના માપ આપણને અજ્ઞાત આપેલા છે એટલે કે આપેલા જ નથી. તો હવે કઈ રીતે મેળવવાનું? તો એ મેળવીએ. અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો માપનો સરવાળો 180 થાય. તો ખૂણો P વત્તા ખૂણો Q વત્તા ખૂણો R બરાબર 180 અંશ. ત્રણેયના માપ કેટલા આપેલા છે? તો કે x. તેથી x વત્તા x વત્તા x બરાબર 180 અંશ. x વત્તા x વત્તા x એટલે 3x થાય. તો 3x બરાબર 180 અંશ. આપણે માપ કોનું મેળવવાનું છે? તો કે x નું. તો x ને એકલા કરવા પડે, x ને કરતા કરવા પડે. તો x સાથે 3 ગુણાકારમાં છે, સામેની બાજુ જાય તો કેમાં આવે? ભાગાકારમાં. તો x બરાબર 180 ભાગ્યા 3, 3 6 18 એટલે કે 60. તેથી x બરાબર 60. તો અહીંયા ત્રણેય ખૂણાઓના માપ કેવા હશે? 60. તો જુઓ જે ત્રણેય ખૂણાઓના માપ સરખા છે તો સમબાજુ ત્રિકોણ થશે. સમબાજુ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓના માપ સરખા હોય અને ત્રણેય બાજુઓના માપ પણ સરખા હોય.
एक आ एग्जाम्पल हतुं। एना पछी आवे छे काटकोण त्रिकोण माटे। तो काटकोण त्रिकोण माटे आपणे भण्या हता पायथागोरसनो प्रमेय। शुं हतो? तो पायथागोरसनो प्रमेय कंईक आवुं कहे छे के कर्णनो वर्ग ए काटखूणो बनावती बे बाजुओना वर्गोना सरवाळा जेटलो होय। फरी वखत बोलूं छुं, पायथागोरसनो प्रमेय अथवा तो पायथागोरसनो गुणधर्म अथवा तो पायथागोरसनी शरत, कोई पण शब्द आवे जवाब मात्र एटलो छे के कर्णनो वर्ग बराबर अथवा तो कर्णनो वर्ग ए काटखूणो बनावती बे बाजुओना वर्गोना सरवाळा जेटलो होय। तो सौप्रथम तो आ सूत्र आपणे एनुं लखीए। शुं करवानुं छे? तो के कर्णनो वर्ग। हवे प्रश्न ए थाय के कर्ण कोने कहेवाय? तो के काटकोण त्रिकोणमां काटखूणानी सामेनी बाजुने हमेशा कर्ण तरीके ओळखवामां आवे छे। कोने? तो के काटखूणो जे होय छे एनी सामेनी बाजुने आपणे कर्ण तरीके ओळखीए छीए। तो अहींया आपणे नाम आपीए एबीसी, तो अहींया बीसी ए आपणो कर्ण थशे। एना पछी आवे छे कर्णनो वर्ग बराबर एक बाजुनो वर्ग वधता बीजी बाजुनो वर्ग। जे काटखूणो बे बाजुओ बनावे छे, जुओ अहींया एबी अने बीसी बाजुओ काटखूणो बनावे छे, तो ई बंने बाजुनो वर्ग आवशे। तो अहींया कर्ण कोण छे आपणे एक्जाम्पलमां? तो के एसी छे। तो लखीए अहींया एसी नो वर्ग बराबर एक बाजु एबी छे એટલે કે AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ। જો આ નામ PQR પણ હોઈ શકે, MNL પણ હોઈ શકે, XYZ પણ હોઈ શકે, આલ્ફાબેટમાંથી કોઈ પણ નામ આપી શકાય। તો અહીંયા AC નું માપ મેળવવાનું છે એટલે કે AC નો વર્ગ મેળવવાનો છે। AB નો વર્ગ કેટલો છે? તો કે AB નું માપ 3 સેમી આપેલું છે અને BC નું માપ આપણને 4 સેમી આપેલું છે। तो अहींया तमने 1 થી 30 सुधीना वर्ग में जे ते वखते कराव्या हता, जे आपणने आवडवा जोईए। अने जो एक टाइमे याद न आवे तो वर्ग एटले तेनी ते संख्या साथेनो गुणाकार 3 नो वर्ग 3 साथे करीए एटले 9 मळे। एवी रीते 4 नो वर्ग 4 साथे करीए तो 16 मळे। गुणाकार करी लेवानो। 16 ने 9 25। तो 80 नो वर्ग बराबर 25। હવે કોનો વર્ગ 25 થાય? તો કે 5 નો। તો 80 નો વર્ગ બરાબર 5 નો વર્ગ। બંને સાઈડથી વર્ગ વર્ગ દૂર થાય, તેથી 80 બરાબર 5। તો અહીંયા કર્ણનું માપ કેટલું આવશે? 5 સેમી આવશે। હવે એવું જરૂરી નથી કે દરેક વખતે આપણને કર્ણનું માપ જ મેળવવાનું, કે ક્યારેક આ બાજુના માપ પણ ના આપેલા હોય તો પ્રોસેસ તો સેમ જ છે। સૂત્ર એક જ છે કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ। જે આપણને માહિતી આપેલી હોય લખવાની અને બાકીની બાદ કરવાની અથવા તો સરવાળો કરવાનો થશે। જો કર્ણ આપેલો હશે તો બાદબાકી થશે, જ્યારે બંને બાજુઓ આપેલી હશે ત્યારે સરવાળો થશે। એના પછી આપણે બાજુઓ માટે એક નિયમ એવો ભણ્યા હતા કે ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય। લખું છું અહીંયા, ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતા વધારે હોય। જો આ શરતનું પાલન થતું હોય તો ત્રિકોણ રચી શકાય। આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, 9 સેમી, 8 સેમી અને 6 સેમી। હવે નિયમ આપણો આવો છે કે ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય। તો અહીંયા કઈ બે બાજુ લેવાની? તો પહેલા છે ને નાની હોય ને સૌથી મોટી બાજુ એક સાઈડ લેવાની, એટલે કે અહીંયા લખું છું સૌથી મોટી બાજુ
લેસ ધેન બાકીની બે બાજુ ઓનો સરવાળો. તો સૌથી મોટી બાજુ અહીંયા 9 સેમી છે અને 8 વત્તા 6 સેમી, 8 સેમી વત્તા 6 સેમી, 8 વત્તા 6 સેમી એટલે 14 સેમી. તો અહીંયા જુઓ આપણી શરતનું પાલન થાય છે. ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે હોય તો અહીંયા એક બાજુ 9 સેમી લીધી તો અને બાકીની બે બાજુઓના સરવાળા કરતાં એ નાનો છે. બરાબર છે. ત્રીજી બાજુ કરતાં આ બંને બાજુઓનો સરવાળો કેવો છે? મોટો છે એમ પણ કહી શકાય. અથવા તો બે બાજુઓના સરવાળા કરતાં ત્રીજી બાજુનું માપ કેવું છે? નાનું છે. બંને રીતે આપણે લખી શકીએ એને. અથવા આને આમ પણ લખી શકાય 14 સેમી ગ્રેટર ધેન 9 સેમી. બંને સાચું છે. 9 સેમી લેસ ધેન 14 સેમી અથવા તો 14 સેમી ગ્રેટર ધેન 9 સેમી. તો આ એક હતું કે ત્રણ બાજુઓના માપ આપેલા હોય અને કીધું હોય કે આ બાજુનો માપ ત્રિકોણ શક્ય છે કે નહીં. તો કયો નિયમ આવશે કે બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધારે થવો જોઈએ. બરાબર પણ નહીં. બરાબર હંમેશા વધારે જ થવો જોઈએ તો જ ત્રિકોણ એ માપનો ત્રિકોણ રચી શકાય, અધરવાઇઝ રચી શકાય નહીં. થેન્ક યુ.